शुभ सकाळ सीसार यूट्यूब चैनल तरफ समस्त अनेक अनेक बधाई। आपण मैंने समस्त भल रही एवं आम आज आलोचना करवा पिला माने आपण मानकर जो रही सप्तम श्रेणी साहित्य बहीटे और साहित्य बहीटर नाम कौन रे ना साहित्य सुमन एवं यार द्वितीय विषयटी को मु बर्तमान यही भिडियो आलोचना करी दौचे। तेणु पिला माने जो माने जदि देखी ना प्रथम जो विषयटी को मुझे आलोचना कर देछि यही वीडियो डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे देछि। तेणु आपण मैंने सेठाको जाई देखि पारिबे। तेणु देख तुम मानकर रही जो द्वितीय विषय होछि आमे जो पढ़ा को जाऊँ जोटा कि हूँ गल्प बा गल्पटे एवं गल्पटीर नाम देख बा लोक कथा गल्प कहले भी चलो बा लोक कथा। तेणु विषयटी हूँ देख कौन रे ना माड़हांडी कथा एवं लेखक दिए देख पिला माने ना गोपाल चंद्र प्रहराज। तेणु बर्तमान आज ये विषयटी को आम अध्ययन करवा सुंदर भाव अति सहजरे एवं सरल। तेणु पिला माने जदि वीडियो गुड़ी भल लगुच निहाती सब्सक्राइब कर रख एवं जिते बड़े मुझे वीडियो गुड़ी छाड़ी आपण मानक सर्वप्रथम मोर नोटिफिकेशन जीव एवं गोटे गोटे आपण मैंने लाइक करंतु। तेणु पिला माने समस्ते खाता पेन बाहर कर बस एवं जो गुड़ी कठिन शब्द गुड़ी मुझे जो गुड़ी कहि से गुड़ी आपण मैंने पिला माने लिखि रखिए। एवं यार जो प्रथम जो थिला कलामाणिक ताहा मध्य मु सुंदर भाव तुम मानक आलोचना कर देछि। तेणु देख आज तुम जो रही माड़हांडी कथा। तेणु यहाँ आम अति सहज अति सरल तुम मानक मु कौन कर आलोचना कर दौची। तेणु पिला प्रथम मु विषयटी को आलोचना कर दिए परिशेष में कौन करी ना तुम मानक ये गोपाल चंद्र प्रहराज विषय अवगत करदेवी बा जनईदेवी। तेणु देख पिला माने जो रही आमर माड़हांडी। तेणु ये बुझ पिला माने माड़हांडी कथा अर्थात माड़ कहले आम जहाँ पिटी था माड़ हांडी कहले माठी माठिया। तेणु कथा कहले आम कथबार्ता। तेणु ये कौन होता पिला माने ना माड़हांडी कथा अर्थात ये हांडी भितर कौन रही रे माड़ रही बुझिपार पिला माने। तेणु से ही कथा आम वर्णित करवा किभली हांडी भितर किए माड़ देइथिले बा किए माड़ रखिथिला एवं किए याकू नहीं माड़ खाइले एवं किभली याकू पाइले तार विषय तुमे आज जानिबा को पाइबो। बुझिपारछ पिला माने। तेणु तेणु यार नाम होची माड़हांडी कथा। तेणु हांडी भितर माड़ रहिथिला एवं कौ माने खाइले तारी कथा तुमे कौन कर आज पढ़िबो। तेणु सुंदर भाव तुम मानक देखो ना गोपाल चंद्र प्रहराज कौन करछन्ते ना तुमको आलोचना कर देइछन्ते। बुझियो पिला माने। तेणु यह गोटे गप आम गप आकार पढ़ा बा तुम मानक मु सुंदर भाव चेष्टा करुचे आपण मानक बुझेवा बुझे पिला माने। तेणु यार जो पढ़ला बेले यार जो कठिन शब्द जदि गुड़ी जो गुड़ बाहर से गुड़ी मुझे कहीदेवी आपण मैंने सांगे सांगे लिखि रखिए। बुझे पिला माने ना देख आम बर्तमान मु आलोचना करुचे तुम मैंने सुंदर भाव या शुणी शुणी चल देखा ना। देख कहूँ कौन ना प्रथम जो रही देख ना एक देश रे गोटे चकुड़िया पंडा था मन रखी दो पिला माने। तो माड़हांडी कथार प्रथम आसला किए ना चकुड़िया पंडा बा गोटे ब्राह्मण पिलाटीए बा चकुड़िया पंडाटीए। तेणु पिला माने मन रख जे चकुड़िया पंडा आम क्या कहीदेव जानी कि जान तो ना देख चकुड़िया पंडा हूँ जी गाँ को जाई भिक्षावृत्ति करती ताकू कहुए चकुड़िया पंडा। एवं देखिए चकुड़िया पंडा माने से मैंने कौन कहते गोटे छता धरी छता भली एवं केंदरा बजाऊे एवं भगवान नाम गान करुवे एवं देखिए मथारे चैतन्य लगे मथारे तिलक लगे। तेणु से कहुए चकुड़िया पंडा बुझल कि नहीं। तेणु से कहुए चकुड़िया पंडा से ही भली कौन होता ना गोटे देश गोटे चकुड़िया पंडा कौन रे थिला बुझिपार से भारी गरीब से भारी गरीब थिला एवं माटीए पुओटीए मन रख पिला माने। तेणु ये चकुड़िया पंडा किए किए रही
ତା ମାଆ ରହିଥିଲା ଆଉ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡାଟିଏ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାৎ 2 ଜଣ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବଂ 2 ଜଣ ସେଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ନା ପୁଅ ନୀତି ଭିକ ମାଗିଯାଏ, ଅର୍ଥାৎ ଏଇ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ। ଦେଖ ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, 6 ଗାଁ ଗଲେ ସେରେ ଆଣେ, 9 ଗାଁ ଗଲେ ସେରେ ଆଣେ। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା କେତେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେରେ ଆଣେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ 9 ଗାଁ ବା 6 ଗାଁ ଗଲେ କ'ଣ କରେ ନା ସେରେ ଚାଉଳ ଆଣେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଘରରେ ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କହିବା କ'ଣ ଗଣ୍ଠୁଲି ଆକାରରେ ବା ଜିନିଷଟିଏ, ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ଯଦି ମାପ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସେରେ। ତେଣୁ ବୁଝି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ଗଲେ ସେରେ ଚାଉଳ ଆଣିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତିକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା, ତ ଦିନେ ସେ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା କେତେ ଆଡ଼ ବୁଲିଲା, ସେ ସେରକ କଥା ତେଣିକି ଥାଉ, ତାକୁ ପୋଷେ ଚାଉଳ ସୁଦ୍ଧା ଭିକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ରେ ନା ତାକୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୋକେ ଭିକ ଦେବେ କ'ଣ, ବେଳକୁ ତାକୁ ଗାଁ ପିଲା ଏସବୁ ଟୋକା ବଲୁଆ ଲଦି ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ, ସେହି ଗାଁର ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଟେକା ବଲୁଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେ ଟେକା ମାରିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଟେକା ମାରି ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ପଛରେ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଦେଖ, ପଛକୁ ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ବିଚାରାଟି କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ପଳାଇ ଅଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଃଖ କରିଲା, ତାକୁ ପିଟିଲେ, ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲେ, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ଗାଁରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ମନେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କହୁଛି ବିଚାରିଲା ଆଉ ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛ? ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଟେକା ଫିଙ୍ଗିକରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ମନରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ଗପଟି? ତାପରେ ଚାଲ, ଏହା ବିଚାରି ବା ସେହି କଥାକୁ ମନେ କରି ଚୋରଙ୍କୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କାନ୍ଧରେ ତୁଚ୍ଛ ଜାଉଳାଟିଏ ପକାଇ ଯାଉଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ମିଳେ, ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିବ ଖପରା କହିଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଖପରାରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠୁଲି ଥିଲା, କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତୁଚ୍ଛା ଜାଣାଟିଏ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଗଣ୍ଠୁଲି ସେଇଟା ସେ ରଖିକି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ, ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀଟିଏ ଦେଖିଲା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏହାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଦୁଃଖ ହେଇକରି ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥାଏ ବା ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ କହୁଛେ, ଏବଂ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀଟିଏ ପାଇଲା, ଉତ୍ତମ ପୋଖରୀ। ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୋଖରୀଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନେ ରଖିଥିବ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି କେତେ ଗାଁ ଗଲେ ସେରେ ଆଣେ ନା 6 ଗାଁ ବା 9 ଗାଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ପୋଖରୀଟିର ନାମ କ'ଣ କୁହ ନା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଶୁଣୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କେମିତି ଥିଲା ରେ ନା ସେଥିରେ କଳା ଭଅଁର ଭଳି ପାଣି। କଳା ଭଅଁର ମାନେ ଜାଣିଛ, କଳା ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେମିତି ପୁରା କଳା ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ନା ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ ଯାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୋଖରୀଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଚାରିପାଖ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରେ, ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ନା ଦେଖ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ସେମିତି କ'ଣ ପଥର ପାହାଚ ବସିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେଇଠି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଏବଂ ତାର ପାଣି କଳା ଭଅଁର ପାଣି, ଏବଂ ପୋଖରୀର ଚାରିଦିଗ ପଟକୁ ପୁରା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ
ନା ଶଙ୍ଖ ମଲ୍ଲମଲ ପାହାଚ ସବୁ ବସିଛି। ଏହାର ତ ସେତେବେଳେ ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥିଲା। ଏଠି କରଡ଼ି ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ପେଟ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କରଡ଼ି ଜଳୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ କରିବ ସେଇ କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ଏ ପାଣିକି ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ୟା ମନରେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପକ୍ଷୀର ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରି ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋଭ ହେଲା। ଏବଂ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଣିକୂଳ ପାହାଚ ଉପରେ ଲତ୍ କିନି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲତ୍ କିନି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତୁମେ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପଡ଼। ତେଣୁ ସେମିତି ସେ ଲତ୍ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖୁଛି। ପାଣିଟା କେମିତି ନା କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି ମୁକୁନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାଚ କେନ୍ଦୁ ମାନେ ଦେଖ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଯେ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଲି ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ମୁଦିକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳା ଭଅଁରିଆ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟିଏ ଦେଖୁଛି, ହାତରେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରା କାଚ ଆଲି କେନ୍ଦୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ପାଣିଟି ଦେଖ, ପାଣିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖ। 7 ତଳ ପାଣିରେ ରୂପା ପାତିଆ ଟିକିଏ ପକେଇ ଦେଲେ ଉପରକୁ ଫୁଟି ଜକ ଜକ ଦିଶିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ପାଖଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ପରିଷ୍କାର। ସେଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁନା ପକେଇ ଦିଅ ବା ଗୋଟେ ରୂପା ପତିଆ ପକେଇ ଦିଅ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ପୁରା ଦେଖିବ ଯେମିତି ଜକ୍ 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 ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ତେଣୁ ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦେଖିବାକୁ କେମିତିରେ କଳା ଭଅଁର, ହଁ କି ନାହିଁ? ମନେ ରହୁଛି। ଏବଂ କଳା ଭଅଁର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଲତ୍ କିନା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ଲତ୍ କିନା ଯାଇକି ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପାଣିକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାଣି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଠି ରୂପା ପାତିଆ ଯଦି ପକେଇବୁ ତାହା ଦେଖିପାରିବୁ। ଏବଂ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ତାର ହାତରେ ଉଠେଇକିରି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ଚକଚକ୍ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଦେଖ ସେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ପୋଖରୀଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ତେଣୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମର ରହିଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶଙ୍ଖ ମଲ୍ଲମଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଦେଖ ଛତା ଧରିଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏବଂ ଦେଖ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଲତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବଂ ପାଣି ଦେଖ ଦୁଇ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରି କ'ଣ କରୁଛି, ପାଣିକୁ ଉଠାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖ, ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ଭୋକ ତ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପାଣିରୁ ଚଳ ଚଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଚଳ ଚଳ କରି ମାନେ କିସରେ, ମାନେ ଚଳଚଳ କରି, ସେ ପାଣିରୁ ଚଳଚଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବ। ତେଣୁ ବୁଝିଲ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ, ଚଳଚଳ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନ କରିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପାଣିକୁ ଉଠାଉଥିଲା, ତା ପାଖକୁ ନେଉଥିଲା। ଏଣେ ମନକୁ ବାଉଁରେଇବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ କହୁଥାଏ। ବାଉଁରେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତା ମୁହଁରେ ସେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ବାଉଁରେଇବା ମାନେ କ'ଣଟେ, ବୁଲେଇକିରି। ଏଇଟା ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଉଁରେଇବାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ବୁଲେଇକିରି କହିବା। ବୁଲେଇକି କହିବା, ବାଉଁରେଇବା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବୁଲେଇକିରି କ'ଣ କହୁଛି, ବାଉଁରିଆ ମାନେ ହେଉଛି ବୁଲେଇକିରି କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି, ମୁହଁରେ କହି ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଁ, ମୁଁ ଡାଲି ଖାଏ, ଦୁଧ ଖାଉଁ, ମହୁର ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। ଏଇଭଳି ସେ କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଉଠାଉଛି ମୁହଁ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବୁଲେଇକିରି କହୁଛି ବା ବାଉଁରିଆ ଆକାରରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ମୁଁ ଡାଲି ଖାଉଁ, ମୁଁ ଦୁଧ ଖାଉଁ, ମହୁର ଖାଉଁ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି କହୁଅଛି। ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛି, କାକରା ଖାଉଁ, ଦେଖିପାରୁଛ, ନାନା ମାନ ଖାଉଁ, ପଟାଳି ଚକୁଳି ଖାଉଁ। ଏହିପରି ସେ କହୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ,
ଯେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଉଠେଇକିରି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦରବ ନାଁ ଧରୁଥାଏ। ଦରବ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଖରାପ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ନାଁ ଧରୁଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଦରବ ଧରୁଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି, ଚଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଥିଲେ ରେ, ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦେଖ ମନେ ରଖ, ବା ଗୋଟେ ମା' ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସେ ମା'ଟିର ନାମ ମନେ ରଖ, ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ। ମା'ଟିର ନାମ କ'ଣ ଦେବେ କୁହ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ କିଏ ଥିଲେ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପିକ୍ଚରକୁ, ଦେଖ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଏହାଙ୍କର ନାମ ତେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କିଏ ରହିଥିଲେ ରେ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ, ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦରବ ନାଁ ଧରୁଥାଏ। ଦରବ ମାନେ ଏଠି ସେଇ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ କହୁଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଦେଖ ଏଇଠି କିଏ ଥିଲେ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା ବା ଗଙ୍ଗା ମା' ଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ରେ, ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣାଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ କାକରା ଖାଉଁ, ନାନ୍ ମାନ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ଚକୁଳି ଖାଉଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଦରବରେ ଡାକୁଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ଦରବ କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ରେ, ଡାକୁଥିଲା। ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଖରାପ, ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ନୁହେଁ। ଦରବ କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବୁଝିବ। ବହୁତ ସେ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବା ଡାକୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟି କାହାକୁ ଶୁଣାଗଲା, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା କାନକୁ ବାଜିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗା ମାତା। ତେଣୁ କେଉଁ ଗରିବର ବା ତାକୁ କିଏ ଡାକୁଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛି, ଆମର ଭଗବାନ ମାନେ ବା ଠାକୁରମାନେ ଜାଣି ପକାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ, ଯେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ରେ, ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାରି ଚତୁର, ଆମେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇର ପରଗଣି, ମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଭାରି ଚତୁର। ତେଣୁ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଭାରି ଚାଲାକ ବା ଚତୁର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଏବଂ ଦେଖ, ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯିଏ ତାକୁ ଡାକିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦରବ ଆକାର ଡାକୁଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିକଳ ଆକାର ଡାକୁଥିଲା, ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କହୁଥିଲେ କିଏ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଏହା ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଭିକ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ପୂର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହୁଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ପୂର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ଡାକିବ ସେମିତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରବ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଡାକୁଥିଲା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଡାକୁଥିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, ତେଣୁ ତାରି କଥାକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେକ ଦରବ ନାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଦୁଃଖରେ, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧରୁଥିଲା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ନା ପଟାଳି ଚକୁଳି ଖାଉଁ, ନାନା ଖାଉଁ, ନାନମାନ ଖାଉଁ, କାକରା ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ପିଠା ଖାଉଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲା, ଦେଖ ଧରି ଚଳାଏ ଚଳାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେତେକ ବାରଜ କରି ଦନାଟି ମାନଙ୍କରେ ଭରାଭର କରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଦେଖ ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ବୁଝ ପିଲାମାନେ। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କାକରା ଖାଉଁ, ନାନ୍ ଖାଉଁ, ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲା, ଦେଖ ସେତକ ବାରଜ ମାନେ ବୁଧ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିଲେ ହେଲା। ବାରଜ କରି ଦନାଟି ମାନଙ୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଥିଲା, ବାରଜ,
ହଁ କି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଲା ନା ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗୋଟେ ଦନାରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଦନାରେ ରଖିକରି କ'ଣ କରେ ଦେଖ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ିଲା ଭରାଭର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଭରାଭର କରି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ଯେଉଁ ଦନାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ତେଲୁଣିଟିଏ କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତେଲୁଣି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ପିଲା? ତେଲୁଣିଟିଏ ମାନେ ଲେଖ ଯେଉଁଟା ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଲୁଣି। ଏଇଟା ଦେଖ ହାଣ୍ଡି, ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବ ରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବ, ଆମେ ଦେଇଥିବା କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯିବ କି ଅପରିଷ୍କାର ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଲୁଣି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତେଲୁଣିକୁ ଦେଇ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଦେଖିବା କେଉଁଟା ତେଲୁଣି, ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତେଲୁଣି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଲୁଣି। ତେଣୁ ଏମିତି ରହିଥିବ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା ଏଇଠି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଲୁଣି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଚାଲ ଦେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠିକି ତୁନି କରି ଭସେଇ ଦେଲେ। ତୁନି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଚୁପ୍ କରି, ସେ ଯେମିତି ଜାଣି ନ ପାରିବା ଭଳି ସେମିତି ଚୁପ୍ କରି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଗଙ୍ଗା ମାତା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସିକା ୟା ପାଖରେ ଆସି ଲାଗିଗଲା। କାହା ପାଖରେ ଦେବେ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଆସିକି ଲାଗିଗଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏ ହାଣ୍ଡିକି ଦେଖି ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ଡରିଗଲେ। ଆଚମ୍ବିତ ମାନେ ଡରିଯିବା ବା ଭୟଭୀତ ହେବା, ହଁ କି ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଡରିଯିବନି, ତେଣୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲା, ଡରିଗଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ, ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ। ଏହା ବିଚାରି ସେ ତେଲୁଣିଟିକୁ କାଢ଼ି ବା ସେ ଢାଙ୍କୁଣିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଭଗବାନମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ରେ ବାସନା ଆସିଲା ବା ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ଦେଖ ଦିବ୍ୟ ସରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଘିଅ ଅନ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି ଭାତ, ଡାଲି ଥିଲା, ମହୁର ଥିଲା, ଆମ୍ବିଳ ଥିଲା, କ୍ଷୀରି ଥିଲା, ପିଠା ଥିଲା, ଭଳିକି ଭଳି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି, ଲାଗିକରି ସେ ଦୁନା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲା ପାଣିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠେଇକିରି ଠିକ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦରବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲା ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଦେଖ ଘିଅ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଏଇଭଳି ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିରୁ ସବୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ବାମ୍ଫ ମାନେ ବାସ୍ନା, ମନେ ରଖିଥିବ, ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋକରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସରୁ, ଘିଅ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଏଇସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖଞ୍ଜା ମାନେ କ'ଣ ଲାଗି, ବୁଝିପାରିଲ? ବାଷ୍ପ ମାନେ ଦେଖ ନା, ବାମ୍ଫ ମାନେ ହେଉଛି ବାଷ୍ପ, ଏଇସବୁ। ତାପରେ ତ ସେ ପାଇଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନା, ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥ ଯାକ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ ଯାକ କାଢ଼ି ପେଟ ପୂରା କରି ଖାଇଲା। ସେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲା ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ମଣିଷ ତ କେତେ ଏମିତି ଖାଇବ, ସେ ଖାଇସାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେକ ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରି ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ମାନେ ସେ କଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରି ନଥିଲା, ଅଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରି ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେକ ବଳିଲା ସେତେକ ଗୋଟିଆ ଗୋଟି କରି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରେ, ସଜାଡ଼ି କରି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା, ପୁରାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି, ମୋ ମା ଖାଇବ, ବାକି ଯାକ ବଳିବ ଫେର
ଦୌଆଡ଼ା ଖାଇବି। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖି ଦୌଆଡ଼ା ଖାଇବି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ। ଦୁଇଥର ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଥର, ସେଇଟା ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦୌଆଡ଼ା ଖାଇବି। ତେଣୁ ତା ମାଆ ଖାଇବ, ମାଆ ଯଦି ଖାଇ ନ ସାରିପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ପରେ କ'ଣ କରିବି, ପୁଣି ଦୁଇଥର ଆହୁରି ଥରେ ଖାଇବି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଛ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବନ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଏବଂ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ବସିଥିଲେ, ବାଟରେ ଗଲା ପରେ କେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖ ବା ତୁମକୁ ପୁଣି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।